നമസ്കാരം, മധുരിക്കും പഴമകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ശ്രുതി ശ്രീഹരി. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചാനലുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഡിഷാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റീചാർജ് ചെയ്യും, അതല്ല കേബിൾ ആച്ചാൽ നമ്മൾ മാസവരി കൊടുത്തിട്ട് നിരവധി ചാനലുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ പണ്ട് മുതലേ ഇന്നും സൗജന്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു ചാനൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അതേതാ? എന്റെ ഈ ജനറേഷൻ വരെ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ആ ചാനൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ദൂരദർശൻ. ഈ മാസം ദൂരദർശന്റെ 61ാം പിറന്നാളായിരുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഒരു അവസരത്തില് നമുക്ക് മധുരിക്കും പഴമയിലൂടെ നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടം ഓർത്തെടുത്താലോ? ആ പഴയ കാലഘട്ടം. ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദൂരദർശൻ. Truthful, paragon of virtue, showcasing the beauty and glory of our land. 3 beautiful words that have for centuries been ingrained into the Indian psyche. Yes, we are Doordarshan. Our momentous journey began on the 15th of September 1959. The transmission started on an experimental basis with a mission to provide education, information and entertainment, became a vital tool of development for the nation. The nation started evolving. Regular transmission started in 1976. The signature tune of Doordarshan became a familiar welcome to this developing nation. Our aim was to remove the shadows of darkness, to improve health, to help alleviate illiteracy and ignorance, and speed up all-round development. We narrated stories of good moral values and toil that surfaced from distant villages. Our rich cultural heritage could also now be proudly displayed on the small screen. We became essential partners in the nation's progress with a variety of programs. Indian viewers experienced a major revolution in 1982 when during the 9th Asian Games we changed from black and white to color telecasts. The 80s will be remembered for serials and stories that brought DD close to the hearts of the viewers. ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है? बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़. Captive audiences before the small screen were transported into a beautiful make-believe world. Yet the serials had positive messages that upheld strong values and Indian culture. Even today, viewers remember the serials with nostalgia. Doordarshan, true to its name, became the largest terrestrial network in the world. The network spread over 81% of our landmass and encompassed 92% of our population. The growth was exponential and continues even today. DD takes its role as public service broadcaster very seriously with honesty and commitment, concentrating on events and issues that are of national interest. Nation building plays a vital role in all our efforts to further the aspirations of the youth of New India. India's progress and Doordarshan's development have been closely linked. Over the years, DD has significantly contributed to the socio-political and economic development of the nation. Programs highlighted national integration and aimed to spread knowledge and education. Public awareness and information on population control, family, women and child welfare, and the underprivileged were all part of DD's agenda. Doordarshan was also mandated to promote sports and the artistic and cultural heritage of the country. We have now spread our wings into 6 national and
1 international channel, 16 regional language satellite channels, 11 regional state networks, and 67 production centers. A select group of professionals, technocrats and media persons working seamlessly to bring the truth to you. The future resolve is to preserve the past and move with the times to give the competition unmatchable quality and reach. Doordarshan is constantly updating its operational technology. Free-to-air DTH services, DD's Free Dish, which has a capacity of 104 TV channels, presently provides 72 channels to viewers with plans to expand to 250 TV channels. Viewers will soon be treated to excellent quality telecasts when we convert national and international channels from the standard format to a high-definition format. Digitalization of DD's terrestrial networks is also taking place. From being a lone performer in the years gone by, DD now faces the onslaught of competition from a multitude of channels. Yet, with our honesty and ethical broadcasting, we stand apart, cultivating values and satisfying our loyal viewers with programs of substance. We offer you the truth, and the nation trusts Doordarshan. Today, that trust is our greatest strength and pride. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഈ വീഡിയോ? ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചത് ദൂരദർശനിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ എ രാജഗോപാൽ സാറാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അടുപ്പുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു വലിയ നന്ദി പറയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തില്. കാരണം ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൂരദർശനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള A to Z കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവും. ശരിക്കും ദൂരദർശൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പൊതു പ്രക്ഷേപണ ഭൂതല ടെലിവിഷൻ ചാനലാണ്. ആദ്യം ഒരു ചെറിയ ട്രാൻസിസ്റ്ററും അതേപോലെ തട്ടിക്കൂട്ടിയ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ദൂരദർശൻ. 1959 സെപ്റ്റംബറിൽ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടുള്ള സംപ്രേഷണം. വിനോദവും വിജ്ഞാനവും വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ദൂരദർശൻ എന്നുള്ളൊരു ചാനൽ ഉണ്ടായത് തന്നെ. പിന്നീട് 1976 അത് സ്ഥിര സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചു. പിന്നെ 1982 ദേശീയ സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഈ വർഷത്തിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ കളർ TV പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് ആ വർഷത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് വെറും വായിച്ചും കേട്ടും മാത്രം പരിചയമുള്ള ചില കാര്യങ്ങള്, ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ്, അതേപോലെ ഏഷ്യാഡ്, ഒളിമ്പിക്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ദൂരദർശനിലൂടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ കണ്ടു, പിന്നെ അത് ആ ഒരു കളർ TVയിലും കൂടി കാണുന്ന ആ ഒരു അനുഭവം, പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചത് ദൂരദർശനാണ്. ഇനി എന്റെ ഓർമ്മയിലെ ദൂരദർശൻ അതെന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം. ദൂരദർശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് പരിപാടികൾ വരാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാനത് തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോ ഓർത്തെടുത്തിണ്ടാവില്ലേ അന്ന് കണ്ട കുറെ പരിപാടികള്. അതിൽ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റിയത് രാമായണം, മഹാഭാരതം, ഓം നമഃശിവായ, ജയ് ഹനുമാൻ പോലുള്ള പുരാണ പരമ്പരകള്. അതിൽ രാമായണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കഥ പണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് അന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ മാത്രമല്ലേ TV ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തെ ഗ്രാമവാസികൾ എല്ലാവരും കൂടി ആ TVയുടെ മുന്നിൽ ഒത്തുകൂടും. എന്നിട്ട് രാമായണമൊക്കെ കാണും. അപ്പൊ ഈ TVയെ പുഷ്പാർച്ചന ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കഥ നമ്മളെല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അതിൽ സീതയായിട്ട് അഭിനയിച്ച ദീപിക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നടി, ആ നടി പിന്നീട് എപ്പോഴോ ഒരു സോപ്പിന്റെ പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിച്ചു. പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് അന്നത്തെ വയസ്സായവർക്ക്, പ്രായമായവർക്ക് അത് ഒട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചില്ല. അത്രയ്ക്ക് ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഇടം നേടിയ ഒരു സീരിയലായിരുന്നു രാമായണം പോലത്തെ സീരിയലുകളൊക്കെ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചതാരാ? ദൂരദർശൻ. പിന്നെ മഹാഭാരതത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൃഷ്ണനായിട്ട് അഭിനയിച്ചൊരു വ്യക്തി, ഒരു നടൻ, നിതീഷ് ഭരദ്വാജ്.
ശരിക്കും ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് കൃഷ്ണനെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണ മുഖം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നു ആ കഥാപാത്രം. അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതും ദൂരദർശൻ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചു മാത്രം പരിചയമുള്ള വിശ്വപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള മഹാഭാരത യുദ്ധം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാവും ഈ യുദ്ധം എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അന്നത്തെ ആ ടെക്നോളജി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആ കാലത്തും മഹാഭാരത യുദ്ധമൊക്കെ എത്ര അസലായിട്ടാണ് ദൂരദർശനിലൂടെ നമ്മളെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്. അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു അമ്പ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു അമ്പ് 4 അമ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സീനൊക്കെ ശരിക്കും ഇപ്പോഴും അത് കണ്ട ആ ഓർമ്മ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജയ് ഹനുമാൻ, ഓം നമഃശിവായൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണ സമയത്ത് ശനി ഞായറും രാത്രി 10 മണിക്കാണ് ആ സീരിയലുകള്. ഒട്ടും ഉറക്കം വരാതെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും. ആ ജയ് ഹനുമാനൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തെ ആ ഒരു ട്യൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പരസ്യം തന്നെ ഇപ്പൊ ഓർമ്മയുണ്ട്. ബ്രിട്ടാനിയ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ജയ് ഹനുമാൻ, ടിൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ട്യൂണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇത്രയും കാലത്തിന് ശേഷവും അതുവരെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമം തന്നെയായിരുന്നു ദൂരദർശൻ. അതുപോലെ പാട്ടിന്റെ ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു ചിത്രഗീതം. ഹിന്ദിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ പരിപാടികള്, റംഗോലിയും ചിത്രഹാറും ഒക്കെ. നമുക്ക് എന്തൊരു ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടികളായിരുന്നു അതൊക്കെ. ഹിന്ദി പരിപാടികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, ശനിയാഴ്ചകളിലൊക്കെ വൈകുന്നേരം രാത്രി ഹിന്ദി സിനിമ ഉണ്ടാവും. ശരിക്കും ഹിന്ദി ഭാഷയോടൊരു ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഹിന്ദി ഭാഷ കേട്ടാ മനസ്സിലാവും, അത്യാവശ്യമൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് ദൂരദർശനിൽ ഈ പരിപാടികൾ, ഹിന്ദി പരിപാടികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ്. പിന്നെ മലയാള സിനിമ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക്. നമ്മളിങ്ങനെ നല്ല ത്രില്ലോട് കൂടിയിട്ട് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാവും ചിലപ്പോ തടസ്സം എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ തടസ്സം മാറാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും. കുറേ കാത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് ചിലപ്പോ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കും, ഈ പരിപാടിയിൽ തടസ്സം നേരിട്ടതിൽ ഖേദിക്കുന്നു. കേട്ടോ, ആ വാചകം കൂടി ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 11 മണിക്ക് എന്നൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കും. നമുക്ക് ഒരാളോടും പരാതിയോ പരിഭവോ ഒന്നും പറയാനില്ല. നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് അതേ ത്രില്ലോട് കൂടിയിട്ട് ആ സിനിമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിപാടിയുടെ ബാക്കി ഭാഗം കാണാൻ കാത്തിരിക്കും. പിന്നത്തെ ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റണിയാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണതിന്റെ ഇടയിലാവും ടിവിയിൽ ഗ്രെയിൻസ് വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ട് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക്, എന്നിട്ട് ആന്റിനെ തിരിക്കും. അപ്പൊ താഴത്തെ ഒരാൾ നിൽക്കണ്ടാവും ടി വി ശരിയായോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് തിരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ചു ചോദിക്കും താഴത്തേക്ക്, ശരിയായോ എന്ന്. അപ്പൊ ശരിയാഴ്ച നമ്മൾ ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോരും. ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇപ്പൊ ആന്റണിയൊന്നും ഒരു വീട്ടിലും കാണാനില്ല. എനിക്കൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നൊക്കെ. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് സീരിയലുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടില് വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ 10 മണി വരെ ടിവിയുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരുത്താൻ കഴിവുള്ള ഒന്നാണ് സീരിയല്. പക്ഷെ ഇതിന്റെയൊക്കെ തുടക്കം ദൂരദർശനിലായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ MT പോലുള്ള മഹാരഥന്മാരുടെ കഥകള്, നാലുകെട്ട് പോലുള്ള കഥകളൊക്കെ വെറും 13 എപ്പിസോഡുകളെ കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചു ദൂരദർശൻ. പക്ഷെ ഇന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ്, എങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയൊരു കഥ വെറും ചുരുങ്ങിയ എപ്പിസോഡുകളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ എത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന മെഗാ സീരിയലുകളുടെ തുടക്കവും ദൂരദർശനിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങാടിപ്പാട്ട്, ജ്വാലയായി പോലുള്ള സീരിയലുകള്, അതിന്റെയൊക്കെ ടൈറ്റിൽ സോങ് വരെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന 500-1000 എപ്പിസോഡ് വരെയുള്ള സീരിയലുകള് തുടങ്ങിയത് ദൂരദർശനിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ദൂരദർശനിൽ ന്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കാരണവന്മാരൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണുമ്പോ നമ്മളും ഇരിക്കും അവിടെ. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂസ് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ബാലകൃഷ്ണൻ, അതേപോലെ ഹേമലത, രാജേശ്വരി മോഹൻ, ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു. അത് ഇന്നത്തെ പോലെ ലാപ്ടോപ്പ് മുന്നിൽ വെച്ചിരുന്ന് ന്യൂസ് വായിക്കൊന്നും അല്ല അന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സാധാരണ പേപ്പറിൽ എഴുതി, ഇടയ്ക്ക് പേപ്പറിലേക്ക് നോക്കും, പിന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കും. അങ്ങനെ വളരെ സാധാരണമായിട്ടായിരുന്നു അവര് ന്യൂസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങള് കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ബെറ്റ് വയ്ക്കും, ഇന്നലെ ബാലകൃഷ്ണനായിരുന്നു, അപ്പൊ ഇന്ന് ഹേമലതയാവും അല്ലെങ്കിൽ രാജേശ്വരി മോഹനാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബെറ്റ് വയ്ക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ ശരിക്കും വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇപ്പൊ ഓർക്കണത്. പിന്നെ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ന്യൂസ് ചാനലുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൂരദർശൻ തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം ന്യൂസിന് മാത്രമായിട്ടൊരു ചാനല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂസ് എത്രത്തോളം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേക്ഷകരുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഒരുപാട് ന്യൂസ് ചാനലുകൾ വന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ദൂരദർശൻ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ ദൂരദർശനിൽ ഒരുപാട് കാർട്ടൂൺ പരമ്പരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അത് കുട്ടികളെ മാത്രല്ല വലിയവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ആ പരമ്പരകളൊക്കെ കാണാൻ. അത്തരത്തില് എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ളവരെയും രസിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ചാനൽ തന്നെയായിരുന്നു ദൂരദർശൻ. ഇന്നത്തെ പോലെ ഓരോ പരിപാടികളുടെ ഇടയിലും ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊരു സാധനം അതെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മറക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ പരസ്യങ്ങൾ ഇന്നും മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സന്തൂർ സോപ്പിന്റെ പരസ്യം, അതേപോലെ പോപ്പി കുട, പിന്നെ അതുപോലെ വാഷിംഗ് പൗഡർ നിർമ്മ. ശരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നില്ലേ ഓരോ പരസ്യങ്ങൾ? അതേപോലെ ഫെവിക്കോള്, ഹാപ്പി ജാം, കിറ്റെക്സ് ലുങ്കികൾ, ഇതിന്റെയൊക്കെ പരസ്യം ഇന്നും മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചില നല്ല നല്ല ലളിതഗാനങ്ങൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ KS ചിത്ര, അതേപോലെ കല്ലറ ഗോപൻ, ജയചന്ദ്രൻ, ഇവരൊക്കെ പാടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നല്ല പാട്ടുകള് ഇതിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും അതിന്റെയൊക്കെ ട്യൂണും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മായാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരാ പാടി നടക്കുന്ന സീനുകളും അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇന്ന് നമ്മൾ ന്യൂസ് ചാനലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് സ്പോർട്സ് ചാനലുകളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളൊക്കെ ദൂരദർശനിലൂടെയാണ് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടത്. വെറും കമന്ററി മാത്രം കേട്ടോണ്ടിരുന്ന നമ്മള് ഇത് നേരിട്ട് കാണുകയാണ് ഈ കളി. അതിന്റെ ആ ഒരു അനുഭവം അതൊരു വേറൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു. അതിലൊരു കഥ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏട്ടന്മാരൊക്കെ. അതായത് ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു ദിവസം അവരെല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും കൂടി ഒരു വീട്ടിലെ ഒത്തുകൂടുക, എന്നാൽ എല്ലാ ഒരു കളി കാണാനുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ കളിയുടെ ഇടയിൽ കറണ്ട് പോയി. ഇവിടെ പിറ്റേ ദിവസം പുലർച്ചെ 3:30-4 മണി വരെ അവര് കാത്തിരുന്നു കറണ്ട് വരാൻ. അന്നത്തെ കളി മിസ്സായി. ഇന്നത്തെ പോലെ KSEBയിലേക്ക് വിളിച്ചു പറയാ കറണ്ട് പോയ ഉടനെ, അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് പോലൊന്നൊരു വിഷയമല്ല, മൊബൈലിൽ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് എല്ലാ കളിയും കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അന്ന് എന്നിട്ട് ആ കളി മിസ്സായെങ്കിലും പിറ്റേ ദിവസം കളി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെല്ലാവരും വെളിച്ചായപ്പോ തന്നെ KSEBയിലത്തെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും കൊണ്ട് പോയി നോക്കി എന്താ പ്രശ്നം. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എന്തോ ഒരു കൊമ്പും ചില്ലി എന്തോ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ വീണ് കിടക്കായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവരും കൂടി ഇത്ര അത് മാറ്റിയിടാനും പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കണ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞ് നിക്കണ കൊമ്പൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടു. കാരണം അതും വീണിട്ട് ഇനി അന്നത്തെ കളിയും കൂടി പോവാൻ പാടില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ക്രിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം ക്രിക്കറ്റിനെ ഇത്രയധികം ആൾക്കാർ സ്നേഹിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു ജനകീയ ഗെയിമാക്കി മാറ്റാൻ വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് ദൂരദർശൻ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൂരദർശന്റെ 61ാമത്തെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ഒരവസരത്തില് ദൂരദർശനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ എനിക്കും ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം. ദൂരദർശനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാനെന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് തന്ന ഒരു ചാനൽ ദൂരദർശനാണ്. എന്നെ 4 ആൾ അറിയുന്ന രീതിയിലാക്കിയത് ദൂരദർശനിലൂടെ തന്നെയായിരുന്നു. യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതിന് പറയാൻ. ദൂരദർശനിലെ തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെയായിരുന്നു എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ തന്നെ 75ാമത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സെലിബ്രേഷനിൽ ഒരു പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യവും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടീവായത് ദൂരദർശനിലെ രാജഗോപാൽ സാറായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ദൂരദർശനിൽ കൊണ്ട് നടന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ദൂരദർശനിൽ വേറെയും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ചാനൽ ദൂരദർശൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ദൂരദർശൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളുടെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡിയോകളുടെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെങ്കിലും ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രക്ഷേപണ നിലയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദൂരദർശൻ. അപ്പോ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തത് ദൂരദർശനോടുള്ള ഒരു ആദരവ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ജനറേഷനിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ദൂരദർശനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകള് അതൊക്കെയാണ് ഇന്നിവിടെ ഷെയർ ചെയ്തത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ ഒരു പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ച ഈ ഒരു മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് മധുരിക്കും പഴമയിലൂടെ ദൂരദർശന് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ് ശ്രുതി ശ്രീഹരി.